Please. Don't shout. Please don't shout. I am requesting to all the honorable members of this august house, the speaker's election will take place. No noise, please. Don't shout. This is not the time for shouting. পরে এই জনগণটা পুরো করে দিন তো স্পিকার এই সেক্রেটারি হয়েছে সেই সময়টা হাউস নো ইট ওয়াজ হয়ে গেছে ওটাকে পুরোটা করে দিন তো জনগণ আপনারাই করতে দেয় করবেন না না হয়ে গেছে ওরাই করতে দেয় চিৎকার করেছে আচ্ছা seating arrangements for today only. The final sitting arrangement will take place next week. Any member who hasn't already made and subscribed an oath of affirmation in pursuance of Article 188 of the Constitution of India may do so now. Any such member is here? Only one member is. Honorable members, our present business in the election is the election of Speaker. I have before me 6 notices of motion proposing the name of Sri Rothindra Bose to be chosen as the Speaker of this House. The first notice of motion is given. Please listen. By Sri Shubhendu Adhikari, Honorable Chief Minister, and seconded by Sri Dilip Ghosh. The second notice of motion is given by Sri Shankar Ghosh and seconded by Sri Jagannath Chattopadhyay. The third notice of motion is given by Srimati Ognimitra Paul and seconded by Srimati Malati Rava Roy. The fourth notice of motion is given by Sri Deepak Burman and seconded by Sri Vishal Lama. The fifth notice of motion is given by Sri Manoj Kumar Orao and seconded by Sri Nadiar Chand Bauri. The sixth notice of motion is given by Sri Gopal Chandra Shah and seconded by Sri Gauri Shankar Ghosh. All the notices are in order. Now we shall take up these motions. I first call upon Sri Shubhendu Adhikari, Honorable Chief Minister, to move his motion. Respected Pro Tem Speaker, sir. Now Honorable Shubhendu Adhikari, Chief Minister of West Bengal, to move his motion. Respected Pro Tem Speaker, sir, I beg to move that Sri Rothindra Bose, a member of this House, be chosen as the Speaker of the House. Dilip Ghosh to second. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দ্বারা আনিত প্রস্তাবটি আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। Now I shall call upon Sri Shankar Ghosh to move his motion. মাননীয় প্রোটেম স্পিকার মহাশয়, আমি রথীন্দ্রনাথ বোসে একজন সম্মানীয় বিধায়ক এই হাউসে, তাকে স্পিকার হিসাবে মনোনীত করবার প্রস্তাব আনছি। Sri Jagannath Chattopadhyay to second. মাননীয় শ্রী শঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবটি আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। Now I call upon Srimati Ognimitra Paul to move her motion.
beg to move that Sri Rothindra Bose, a member of this House, be chosen as the Speaker of the House. Srimati Malati Rava Rai to second. Sir, I second the motion moved by Srimati Ognimitra Pal. Now I call upon Sri Deepak Burman to move his motion. Honorable Speaker, sir, I beg to move that Sri Rothindra Bose, a member of this House, be chosen as the Speaker of the House. Sri Vishal Lama to second. सर दीपक बर्मन जी द्वारा दिए गए प्रस्ताव को समर्थन करता हूं। धन्यवाद। I call upon Sri Manoj Kumar Orao to move his motion. Sir, I beg to move that Sri Rothindra Bose, a member of the House, be chosen as the Speaker of the House. Sri Nadia Chand Bauri to second. মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। Now I call upon Sri Gopal Chandra Saha to move his motion. Sir, I beg to move that Sri Rothindra Bose, a member of this House, be chosen as the Speaker of the House. Thank you, sir. Sri Gauri Shankar Ghosh to second. Now I shall put the motion moved by Sri Shubhendu Adhikari, the Honorable Chief Minister, to vote. As many as are of the opinion will please say aye. As many as are of the contrary opinion, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried, the motion is carried. I therefore declare Sri Rothindra Bose elected and chosen as the Speaker of this august House. I congratulate Sri Rothindra Bose on his being elected to the high office. I would now request the Honorable Chief Minister and Honorable leaders of the legislative parties to conduct the Speaker to the chair and help him to take over his seat. সবাইকে নমস্কার। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এবং নবনির্বাচিত সমস্ত সদস্যা এবং আমার ক্যাবিনেট কলিগ ও বিরোধী পক্ষে বিভিন্ন দল থেকে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের প্রত্যেককে আমি এই ঐতিহাসিক
বিধানসভার পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে, সরকারের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব সমস্ত সদস্যদের এবং বিরোধী দল, প্রধান বিরোধী দল সহ অন্যান্য বিরোধী দলকেও, যে তারা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মহান ঐতিহ্য মেনে এই স্পিকার নির্বাচনে সর্বসম্মতিক্রমে স্পিকারকে নির্বাচিত করেছেন, এই পরম্পরা এবং ঐতিহ্যকে বজায় রাখার জন্য। আমি আশা করব এবারের বিধানসভা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আশা, ভরসা, প্রত্যাশা পূরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা গ্রহণ করবে। আমি এই বিধানসভায় চতুর্থবারের জন্য নির্বাচিত এবং আমার 2006, 2016, 2021-এর অভিজ্ঞতা আজকে আমি অম্লমধুর অভিজ্ঞতা, সেটা আমি তুলে ধরতে চাই না। আমি চাই যে সমস্ত পুরানো যা আমাদের ভুল ত্রুটি বিচ্যুতি বা আমাদের যে সংসদীয় গণতন্ত্রের একটা বিরাট পরম্পরা রয়েছে, সেটাকে আমরা কখনোই দৃষ্টান্তমূলক হিসেবে না ধরে আমাদের সংবিধান, বিধানসভার নিজস্ব রুলস এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের যে পরম্পরা রয়েছে, সেটা আমরা মেনেই এই বিধানসভায় অংশগ্রহণ করব এবং আলোচনায় আমরা নিজেদের মতামত রাখব। আমি আশা করব যে এই বিধানসভা চলার ক্ষেত্রে মাননীয় বিধায়কদের উপস্থিতি, প্রশ্নোত্তর পর্ব থেকে শুরু করে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করা, নিশ্চয়ই বিরোধীদের প্রতিবাদ থাকবে, বিরোধীদের আবেদন থাকবে, কিন্তু প্রথম দিন থেকেই বিধানসভার কার্যপ্রণালী, বিধানসভায় বিএ কমিটিতে যা নির্দিষ্ট হবে সেই বিষয়গুলিকে বানচাল করার প্রয়াস থেকে তারা বিরত থাকবেন। আমরা চাই একটি নতুন যুগের সূচনা। ভারতবর্ষ বহু প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ। অন্যান্য রাজ্যের বিধানসভার পারফরমেন্স, তার এলাকার বিধায়কের পারফরমেন্স সরাসরি মানুষ দেখতে পায়। আমাদের এই বিধানসভায় বিধায়কদের পারফরমেন্স, তারা আসছেন কি আসছেন না, তাদের যে উদ্দেশ্য নিয়ে এলাকার জনগণ নির্বাচিত করেন, তাদের দায়বদ্ধতা কতটা তারা পূরণ করছেন কি করছেন না, এগুলো সম্পর্কে ভোটার, গণদেবতা, জনতা জনার্দন তারা সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকে। তাই আমি আশা করব মাননীয় অধ্যক্ষের নেতৃত্বে এই ঐতিহাসিক বিধানসভা, যা 1947 সালের 20 জুন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে ভারত ভুক্তির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল 58-21 ভোটে, সেই বিধানসভায় জনগণের নজরদারিকেও সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর পর্ব, বিল, বাজেট, ডিপার্টমেন্টাল বাজেট, প্রাইভেট মেম্বার বিল, কলিং অ্যাটেনশন, জিরো আওয়ার, মেনশন ইত্যাদি সবকিছুই যাতে লাইভ
সম্প্রচারিত হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এখানে বিরোধীদের তাদের কার্যপদ্ধতিও জনগণের জানার দরকার রয়েছে। আমরা কনস্ট্রাকটিভ অপোজিশন চাই, কারণ বহুদলীয় গণতন্ত্রে আমাদের সংবিধানে স্বীকৃত। আমরা চাই না বিধানসভা তার বিরোধী দলনেতা তাকে 11 মাস হাউসের বাইরে রেখে হাউস চলুক। আমরা চাই না কোনো বিধায়ক শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়ে কোনো হসপিটালে বা ডাক্তারের কাছে যাক, এটা মারামারি করার জায়গা নয়। আমরা চাই দায়বদ্ধতা, ভাষা প্রয়োগের শালীনতা। আমরা চাই সংবিধানকে মাথায় রেখে সংবিধানের যে 3টি বিষয় রয়েছে, ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল, সেটাকে মেনে আমরা এই বিধানসভাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আজকে দীর্ঘ বক্তৃতা করা উচিত নয়। পরম্পরা মেনে প্রোটেম স্পিকার যিনি গত 3 দিন নিষ্ঠার সঙ্গে চালালেন, মাননীয় তাপস রায়, সিনিয়র মেম্বার অফ দিস হাউস, সিনিয়র লিডার অফ দি স্টেট, তার যোগ্যতা দিয়ে যেভাবে পরিচালনা করেছেন তিনিও নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন। এখানে প্রধান বিরোধী দল থাকলেও অন্যান্য বিরোধী দল থেকেও কয়েকজন জিতে এসেছেন। এই বিধানসভায় সকলের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তারাও হয়তো শুভেচ্ছা দেবেন। আমি আশা করব আমাদের স্পিকার মহোদয় ঘোষণা করবেন আমরা পরে কবে বসবো, সেটা আমার ঘোষণা করা উচিত নয়, কারণ মাননীয় স্পিকারের চেয়ারের মর্যাদা, তিনি নিশ্চয়ই সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে চলবেন। তার চেয়ারের মর্যাদা, তার সম্মানের মর্যাদা আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব, কারণ তিনি এই হাউসের কাস্টোডিয়ান। তাই আমি আশা করব পরবর্তী বিধানসভার যখন পূর্ণাঙ্গ বাজেট অধিবেশন হবে, মহামহিম রাজ্যপালের বক্তৃতার মধ্য দিয়ে, তার আগে সর্বদলীয় মিটিং, বিএ কমিটি, বিভিন্ন হাউস কমিটি এবং স্ট্যান্ডিং কমিটি ফরমেশন, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি তৈরি করা, ফিনান্স কমিটিগুলির নির্বাচন, সব ক্ষেত্রেই এই বিধানসভায় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় থেকে শুরু করে বিগত দিনে যারা দিকপাল স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, অজয় মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে, তারা যেভাবে এই বিধানসভাকে চালিয়েছেন, যে পরম্পরা ছিল, এই পরম্পরা আমাদের চলবে। এই বিধানসভায় সংস্কারেরও দরকার রয়েছে। ইলেকট্রনিক্স ভোটিং মেশিন এখনো শুনলে আপনাদের খুবই পরিতাপের বিষয়, আমাদের কাগজে লিখে দিতে হয়। শুধু তাই নয়, মাননীয় অধ্যক্ষের নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ আধিকারিকরাও আজকে এসেছেন এই ঐতিহাসিক ক্ষণের সাক্ষী থাকার জন্য। আমাদের ডিলিমিটেশন ইত্যাদি হয়ে যাওয়ার পরে বিধানসভার আসন সংখ্যাও হয়তো বাড়তে পারে। তাই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় নতুন বিধানসভা ভবনের প্রয়াসও অধ্যক্ষের নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় আমরা আগামী দিনে করব ইত্যাদি আমি আশা প্রকাশ করে বিরোধীদের আশ্বস্ত করতে চাই যে সংবিধানের পরিভাষা, বিধানসভা সংসদীয় গণতন্ত্রে হাউস বিলংস টু অপোজিশন, ফাইনাল ডিসিশন অধ্যক্ষ নেবেন, কিন্তু আলোচনায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে, সময় বরাদ্দর ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা, সরকারি দলের ভূমিকা আমি পরিষ্কার করতে চাই। সংখ্যায় আপনারা অনেক কম হলেও আমরা 50-50 যে ভাগ আছে সেটা থেকে সরে যাব না।
যাতে লাইভ সম্প্রচারিত হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এখানে বিরোধীদের তাদের কার্যপদ্ধতিও জনগণের জানার দরকার রয়েছে। আমরা কনস্ট্রাকটিভ অপোজিশন চাই, কারণ বহুদলীয় গণতন্ত্রে আমাদের সংবিধানে স্বীকৃত। আমরা চাই না বিধানসভা তার বিরোধী দলনেতা তাকে 11 মাস হাউসের বাইরে রেখে হাউস চলুক। আমরা চাই না কোনো বিধায়ক শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়ে কোনো হসপিটালে বা ডাক্তারের কাছে যাক, এটা মারামারি করার জায়গা নয়। আমরা চাই দায়বদ্ধতা, ভাষা প্রয়োগের শালীনতা। আমরা চাই সংবিধানকে মাথায় রেখে সংবিধানের যে 3টি বিষয় রয়েছে, ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল, সেটাকে মেনে আমরা এই বিধানসভাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আজকে দীর্ঘ বক্তৃতা করা উচিত নয়। পরম্পরা মেনে প্রোটেম স্পিকার যিনি গত 3 দিন নিষ্ঠার সঙ্গে চালালেন, মাননীয় তাপস রায়, সিনিয়র মেম্বার অফ দিস হাউস, সিনিয়র লিডার অফ দি স্টেট, তার যোগ্যতা দিয়ে যেভাবে পরিচালনা করেছেন তিনিও নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন। এখানে প্রধান বিরোধী দল থাকলেও অন্যান্য বিরোধী দল থেকেও কয়েকজন জিতে এসেছেন। এই বিধানসভায় সকলের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তারাও হয়তো শুভেচ্ছা দেবেন। আমি আশা করব আমাদের স্পিকার মহোদয় ঘোষণা করবেন আমরা পরে কবে বসবো, সেটা আমার ঘোষণা করা উচিত নয়, কারণ মাননীয় স্পিকারের চেয়ারের মর্যাদা, তিনি নিশ্চয়ই সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে চলবেন, তার চেয়ারের মর্যাদা, তার সম্মানের মর্যাদা আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব, কারণ তিনি এই হাউসের কাস্টোডিয়ান। তাই আমি আশা করব পরবর্তী বিধানসভার যখন পূর্ণাঙ্গ বাজেট অধিবেশন হবে, মহামহিম রাজ্যপালের বক্তৃতার মধ্য দিয়ে, তার আগে সর্বদলীয় মিটিং, বিএ কমিটি, বিভিন্ন হাউস কমিটি এবং স্ট্যান্ডিং কমিটি ফরমেশন, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি তৈরি করা, ফিনান্স কমিটিগুলির নির্বাচন, সব ক্ষেত্রেই এই বিধানসভায় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় থেকে শুরু করে বিগত দিনে যারা দিকপাল স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, অজয় মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে, তারা যেভাবে এই বিধানসভাকে চালিয়েছেন, যে পরম্পরা ছিল, এই পরম্পরা আমাদের চলবে। এই বিধানসভায় সংস্কারেরও দরকার রয়েছে। ইলেকট্রনিক্স ভোটিং মেশিন এখনো শুনলে আপনাদের খুবই পরিতাপের বিষয়, আমাদের কাগজে লিখে দিতে হয়। শুধু তাই নয়, মাননীয় অধ্যক্ষের নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ আধিকারিকরাও আজকে এসেছেন এই ঐতিহাসিক ক্ষণের সাক্ষী থাকার জন্য। আমাদের ডিলিমিটেশন ইত্যাদি হয়ে যাওয়ার পরে বিধানসভার আসন সংখ্যাও হয়তো বাড়তে পারে। তাই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় নতুন বিধানসভা ভবনের প্রয়াসও অধ্যক্ষের নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় আমরা আগামী দিনে করব ইত্যাদি আমি আশা প্রকাশ করে বিরোধীদের আশ্বস্ত করতে চাই যে সংবিধানের পরিভাষা, বিধানসভা সংসদীয় গণতন্ত্রে হাউস বিলংস টু অপোজিশন, ফাইনাল ডিসিশন অধ্যক্ষ নেবেন, কিন্তু আলোচনায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে, সময় বরাদ্দর ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা, সরকারি দলের ভূমিকা আমি পরিষ্কার করতে চাই। সংখ্যায় আপনারা অনেক কম হলেও আমরা 50-50 যে ভাগ আছে সেটা থেকে সরে যাব না।
আমাদের সংখ্যা অনেক বেশি হলেও আপনাদের বেশি করে বলার সুযোগ যাতে অধ্যক্ষ দেন সরকার এবং সরকারি দলের, সেই ব্যবস্থা থাকবে। আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মাননীয় বিধায়কদের কোন দল থেকে জিতেছেন বড় কথা নয়, মন্ত্রীদের সঙ্গে মিট করবেন, যদি না আপনাদের দলের আপত্তি না থাকে। মন্ত্রীদেরও বলবো বিরোধী দলের বিধায়করা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইলে দেবেন, এলাকায় মন্ত্রীরা গেলে যে দলেরই বিধায়ক হন তাকে খবর দেবেন। এবং মাননীয় বিধায়ক, আমরা আগে চিঠি দিলে উত্তর দিতেন না অনেক মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর তো প্রশ্নই ছিল না। আপনারা আমাকে চিঠি দিলেন, দেবেন, প্রাপ্তি স্বীকারও পাবেন এবং কিছুটা ইতিবাচক ফলাফলও পাবেন। আশ্বস্ত থাকুন, ভারতীয় জনতা পার্টি 21টা রাজ্যে মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজির মার্গদর্শনে যেভাবে সরকার চালাচ্ছে, এই সরকারও তার অন্যথা করবে না। সবাই খুব ভালো থাকবেন। ভারত মাতা কি বন্দে। এখন আমি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের একজন বরিষ্ঠ সদস্যকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমে আপনাকে আমি অভিনন্দন জানাই এই মহান সভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ার জন্য, এবং আমরা নিশ্চয়ই আশা করব যে এই আসনটি সাধারণভাবে একটি নিরপেক্ষ আসন, কিন্তু ওই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সব ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা যায় কিনা আমি জানি না। কিন্তু আমি এই বিধানসভায় 10বার নির্বাচিত হয়ে এলাম। 91 সাল থেকে টানা 10 বার নির্বাচিত হয়েছে, তার মধ্যে 8টা টার্ম এবং 2টো বাই ইলেকশন মিলিয়ে 10বার নির্বাচিত হয়ে এসেছি। আমার বিরোধী দলে থাকার অভিজ্ঞতা আছে দীর্ঘদিন, আবার শাসক দলে থাকার অভিজ্ঞতা আছে। আজকে এই হাউসের যিনি নেতা, যিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে কতগুলো কথা বললেন, যে অতীতে তাকে এই আমরা যারা শাসন ক্ষমতায় ছিলাম, উনি বললেন 11 মাসের জন্য তাকে এই বাইরে রাখা হয়েছে। 15 বছরে 11 মাস ভাগ করলে কি বিষয় কত আসে আপনারা জানেন নিশ্চয়ই। আমি চাই না এগুলো নিয়ে কথা বলতে বেশি, কিন্তু একটা কথা আমরা বিধিকে ওয়ার্কআউট করলাম। কেন করলাম? শাসক দলেরও করা উচিত ছিল এই ব্যাপারটা, সঙ্গে সঙ্গে রেকটিফাই করা উচিত ছিল। জাতীয় সঙ্গীত মাত্র 1-1.5 মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যায় কি করে? এটা জাতীয় সঙ্গীতের একদম নয়, একদম নয়, একদম নয়, একদম একদম নয়, একদম নয়, একদম নয়। আমরা ছুটে গিয়েছিলাম প্রোটেন স্পিকারের কাছে, আমাদের নেতারা গিয়েছিলেন, এবং জাতীয় সঙ্গীত যখন 1.5 মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেল, আমরা তখন ওয়াকআউট করেছি এই কারণের জন্য। আরো বলতে চাই যে কথাটা, যে নির্বাচনকে আমরা বলি গণতন্ত্রের উৎসব, যে উৎসবে আপনারা স্লোগান দিয়ে বলেছিলেন ভয় নয় ভরসা, মাইক্রোফোন দিয়ে বলছি, ভয় নয় ভরসা বলছি, ভয় নয় ভরসা বলেছিলেন। আমরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম যে নির্বাচনে জেতার পর ভয় থাকবে না, ভরসা থাকবে। কিন্তু আপনাদের দলের নেতা যিনি সভাপতি, তিনি কি বলেছেন? তিনি বলেছেন রাস্তায় নামছেন না কেন আপনারা? উনি আমাদের উপদেশ দিয়ে বলছেন রাস্তায় নামো, তাহলে আপনাদের ভয় কেটে যাবে। অথচ আজকে আমাদের অসংখ্য মানুষের বাড়ি ছাড়া, হাজার হাজার মানুষ আজকে বাড়ি ছাড়া হয়ে গেছে, অসংখ্য মানুষের বাড়ি ভেঙে পড়েছে। মাননীয় সদস্যরা, আমি আপনাদের বলছি, আজকে অধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা স্বাগত জানানোর প্রক্রিয়া, কিন্তু আজকে
ওনারা এজেন্ডার বাইরে গিয়ে বলছেন, আপনারা শুনুন, বাধা দেবেন না, ঠিক যথাসময়ে উত্তর সরকার দিয়ে দেবে। আপনারা বলতে দিন, আপনাদের সব সময় বলবো আপনারা অ্যালাউ করুন না, বলতে দিন না। আমাদের সংবিধানে বাক স্বাধীনতা দিয়েছে, যা খুশি বলতে দেন। আমাদের কর্মই আমাদের পরিচয় হয়। মুখ্যমন্ত্রীও এজেন্ডার বাইরেও অনেক কথা বললেন, আমরা শুনলাম। আবার তিনি দাঁড়িয়ে বললেন এজেন্ডার বাইরে বলার উচিত নয় বলছেন। এটা যে দ্বিচারিতা হয়ে যাচ্ছে বলে আমার মনে হচ্ছে। আমি জানি না, আমি দীর্ঘ সময় নিশ্চয়ই বলবো না, তবে এই কথা ঠিক। আজকে বলা হয়েছিল ভয় চলে যাবে, ভরসা আসবে। আজকে ভরসা নেই, কিন্তু ভয় 4 গুণ বেড়ে গেছে। বহু মানুষ ঘর ছাড়া হয়ে আছে। আজকে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব এবং স্পিকারের মাধ্যমে সবাইকে কাছে অনুরোধ করব, যখন কথা দিয়েছিলেন ভয় নয় ভরসা, আজকে আপনারা সেই ব্যবস্থা করুন যাতে করে ভরসা ফিরে আসে, মানুষ তার নিজের বাড়িতে ফিরতে পারে। আজকে বহু মানুষকে আজকে যেভাবে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিভিন্ন পর্যায়ে এসআইআর থেকে শুরু করে কাউন্টিং পর্যন্ত যেভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে আমরা যেন মনে হচ্ছে কোথাও এক স্বৈরাচারের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। আমি চাই না আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক দেশ, এই দেশে গণতন্ত্র ধ্বংস হবে, স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবে। আজকে সেই স্বৈরাচারের পদধ্বনি আমরা পশ্চিমবাংলায় শুনতে পাচ্ছি। আগামী দিনে চাইব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে গণতন্ত্র যাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। আমরা সকলে শপথ দিয়েছি, আমরা গণতন্ত্রের নামে শপথ নিয়েছি। সেই গণতন্ত্রের নামে শপথ নিয়ে যদি এই রাজ্যে গণতন্ত্র ধ্বংস হয় এবং স্বৈরাচারের প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তার বিরোধিতা বাংলার মানুষ করতেই করবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ স্পিকারকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। আমি বলি, হ্যাঁ বলুন। আমি শুনুন, আমি আপনার অন্য সব কথার কোনো মুহূর্তে উত্তর দেব না। প্রথমত আপনি বলেছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, সরকারের কাছে আবেদন করেছেন ঘর ছাড়াদের বাড়িতে ঢোকাতে হবে। আমার তো ঘর ছাড়া কেউ আছে বলে জানা নেই। যদি 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 কেউ ঘর ছাড়া থাকে, আপনি মাননীয় ডিজিপির কাছে তালিকা দেবেন, কিন্তু শর্ত একটাই, ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে 2021 সালে নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাসের যে 12,500 এফআইআর হয়েছিল তার কোনো অভিযোগ নেই। একদম পরিষ্কার শর্ত, যার জন্য জাস্টিস মঞ্জুরা চেল্লুর নেতৃত্বে কলকাতা হাইকোর্ট যে কমিটি করে দিয়েছিল, সিট তৈরি হয়েছিল, ভবানী ভবনে টেম্পোরারি অফিস হয়েছিল, আপনি তালিকা দেবেন। তার মধ্যে যদি সম্মানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থাকে যাদের বিরুদ্ধে 2021-এর পোস্টপোল ভায়োলেন্সের অভিযোগ নেই, তাকে সসম্মানে এলাকার বিজেপির বিধায়ক এবং এসপি গিয়ে বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে আসবে। আর যদি 2021-এর পোস্টপোল ভায়োলেন্সের অভিযোগ থাকে, তাকে সরাসরি জেলে যেতে হবে। আমি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন বরিষ্ঠ সদস্যকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। জাতীয় কংগ্রেসের নাম কি আছে? আপনি নামটা বলবেন একটু কাইন্ডলি। মতাব শেখ, ফারাক্কা 55। হ্যাঁ বলুন। স্পিকার সাহেবকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বলুন। এবং মুখ্যমন্ত্রী সাহেবকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এখন আমি মাননীয় স্পিকার স্যার,
পরিবর্তনের যে সরকার পশ্চিম বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে, সেই সরকারকে আমি আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং গোটা হাউসের শাসক ব্রাঞ্চ এবং বিরোধী বেঞ্চের সম্মানীয় সদস্যদের যেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে, বিধানসভা ক্ষেত্রে তারা নিজের স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করতে পারে। আপনি দীর্ঘদিন বিরোধী আসনে ছিলেন, কোনো বিরোধী সদস্যরা যাতে কোনো অসম্মান না হয়, আগের সরকার যে দ্বিতীয়তা করত বা তাদের নিজের সরকারের ছাড়া বিরোধীদের কোনো প্লেস দিত না, আপনি যেন তাদের পথ অনুসরণ করবেন না। কাজেই আমরা আপনার কাছে এই আবেদন রাখছি যে গোটা বাংলার শান্তি, সম্প্রীতি, অখণ্ডতা এবং এক কথায় ল অ্যান্ড অর্ডার, এটা আপনি বিশেষ গুরুত্ব দেবেন। আমরা সবাই শান্তিতে এই পবিত্র আগস্ট হাউসে 18তম বিধানসভার সদস্য রূপে বিরোধী আসন থেকে নিশ্চয়ই গঠনমূলক বিরোধিতা আপনার করব, সমালোচনা করব, সেটা নিশ্চয়ই আমাদের ভুল না বুঝে আপনি আমাদের যথাযথ উত্তর দেবেন। সকলকে আমার নমস্কার এবং বিশেষ করে নতুন স্পিকার সাহেব, অনারেবল স্পিকারকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। ধন্যবাদ। আমি শ্রী তাপস রায় মহাশয়, যিনি শাসক দলের একজন বরিষ্ঠ সদস্য এবং যিনি স্পিকার প্রোটেমের দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করেছেন, তাকে তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় স্পিকার মহোদয়, আমি প্রথমেই আপনাকে দেশের প্রাচীনতম এই যে পবিত্র হাউস, সেই হাউসের এই হাই অফিস, সেখানে নির্বাচিত হওয়ার জন্য ইউনানিমাসলি আপনাকে আমি শ্রদ্ধা জানাই, অভিনন্দন জানাই। আজকে এই 26-এর ধর্মযুদ্ধে, এটা তো মেয়র একটা ইলেকশন ছিল না, এটা শুধুমাত্র একটা সরকার গড়ার আর নির্বাচিত হয়ে আসার ইলেকশন ছিল না, এটা ছিল ধর্মযুদ্ধ। সেই ধর্মযুদ্ধতে যারা জিতে এসেছেন আমি তাদের অভিনন্দিত করছি। স্যার, একটা জিনিস করতে হবে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন, এই সদনে কোন রাষ্ট্র বিরোধী স্লোগান, দেশ বিরোধী স্লোগান চলবে না। আইন করে বন্ধ করতে হবে, আইন করে বন্ধ করতে হবে, প্রয়োজনে বিল এনে। পশ্চিমবাংলা সাপ মুক্ত হয়েছে, পশ্চিমবাংলা পাপ মুক্ত হয়েছে, পশ্চিমবাংলা ভয় মুক্ত হয়েছে। যারা যারা হাউসের ভেতরে, মাননীয় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় মহোদয়, তাকে বলতে হলো, এখানে এক বলতে হচ্ছে, কিছু করার নেই। কালকে কেউ হাইকোর্টে গেছিলেন, আজকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সারা বাংলার দল, তার আবার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, সে ব্লক অঞ্চল থেকে বিজেপি প্রার্থীদের, থামুন, বলা যায় না, জানেন কিছু, থামুন, টাকা সব বলা যায়, এটা ও কিছু হবে না বলে উঠে লাভ নেই, বসো, উঠে লাভ নেই, বসো, না বলতে দিতে হবে। নাম করিনি, সে বলেছিল তাদের হাড়গোড় ভেঙে দেওয়া হবে। আমি বলবো সে যেন এবার বেরোয়, বিজেপি কিচ্ছু করবে না, তার ব্যবস্থা তৃণমূলই করবে, জনগণ করবে। আজকে পোস্টপোল ভায়োলেন্সের কথা এদের মুখে আসে, নির্লজ্জ বেহায়া না হলে পোস্টপোল ভায়োলেন্সের কথা বলে। একটা নির্বাচন হয়েছে পশ্চিমবাংলায়, রক্তপাতহীন, লাশহীন, এই সাইন দেখিয়ে রক্তের ওপর দিয়ে, লাশের ওপর দিয়ে
আজকে 150-র ওপর গুনতে হতো স্যার আপনাকে। লাশ বিজেপি যদি এই সরকার আবার ফিরে আসতো, 150-র ওপর লাশ, ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, দোকানপাট জ্বালিয়ে দেওয়া, আর লক্ষ লক্ষ বিজেপি সমর্থক কর্মীরা বাড়ি ঘর দুয়ার পাড়া ছাড়া থাকে। তো সুতরাং আমি বলছি না, একটাও হয়নি। হলে পরে 12,500-এর নাম থাকবে আমার, আমি জেলে যাব। আমি যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমি যদি কোন রকম কোন ভায়োলেন্সে জড়িত থেকে থাকি, ওই 12,000-এ আমার নাম থাকে, আমি জেলে পাঠিয়ে দেবেন তো, যেমন এদেরকে পাঠাবেন, আমায় পাঠিয়ে দেবেন। থামো, থামো, বলো না, চুপ চুপ চুপ। আস্তে 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 চুপ করিয়ে দেবো, আস্তে আস্তে। তাই আমি বলবো আপনি অপেক্ষা করবেন না নবান্নের বা রাইটার্সের ফোনে, আপনি অপেক্ষা করবেন না নবান্নের বা রাইটার্সের চিরকুটে। এই অগাস্ট হাউসকে অপবিত্র করেছে, এই অগাস্ট হাউসের পবিত্রতা ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আপনার উপর নষ্ট হয়েছে, আপনাকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় শ্রীরাম, ভারত মাতার জয়।